出来吧。I heard you have some kind of mental issue. That you always cry when you're upset like a willful girl. Then, your own home has to babysit you. Wait, are you gonna cry now? 哭不哭看心情，对着你这张脸，没心情。What are you looking at? 看清楚你的脸，活着不放过你，死了做鬼更不放过你。What a sharp tongue. Your master was a real fighter. Quite admirable, actually. I've never seen anyone like her. Most people can't handle to take my hits that much. 那你现在要怎么样呢？ Law has been annoyingly screwing up my business and my money too. I would love to work with him. He makes money doing security work, so helping me out is just another job. At the end of the day, he completely let me down. He made me become what I look like right now. 所以你是要杀了他吗？ Just kill him? You're so naive. It will only take Stave or a bullet, then he will be free. But what about me? Living like this for the future? Who the hell do I turn to? If I want to win? Do you know why I'm clever? 不知道，不关心，不感兴趣。 My dream is to have a cheetah as my pet. Oh, yet every cheetah trainer said the same. That they can be tamed as a pet, but I don't believe it. And then, here, have a look. These are... This is exactly how she repaid me. But it's fine. I put out her clown's teeth, cut her tongue, and had the vet operate on it to reshape the bones in her mouth. You asked me what I want to do with Lauren. I don't want him dead at all. I just want to put out his claws and teeth and make him my most favorite pet dog. 他不会的。 Really?
Now you don't know me well enough. The only reason he's still breathing is because I let him. He has no idea what cards I'm holding in my hand. We had an agreement. You cannot drive us out as you like. You need to inform us at least 3 months before, otherwise I can sue you. 3 months. In 3 months, I'll be tortured to death by you stupid ants. Before that happened, take your ants and yourself out of my house. Immediately. I will find a lawyer and sue you if you keep making trouble out of nothing. Call him. Go ahead. But I remind you, this is my house. If I want you to move out, guess what? You get out. If you want to stay, that's fine. But you need to get rid of your stupid ants. No, no way. Neither I nor these ants will move. 喂，师兄，他怎么突然这样 Why do you suddenly force us to move? I'm not forcing you. I'm forcing him. So you don't want to move out. You're not going to do it. Fine. I'll do it. For you. Don't you touch it. Don't you dare touching my ants. I'm warning you. Several of these ants could kill you. 师兄，冷静，冷静一点。Miss Jirayu, are you okay? Are you okay? Let me talk to him, okay? Have you heard what he said? Huh? I'll get my lawyer too. And let's just sue each other. Oh wait, I got a bad idea. How about just call the cop? Huh? No, Mr. Jirayu, you don't do this. We don't have to be like this. If please come here, it will be a trouble of you rating. Hey, look at me. Do I look like I care? You and you, out! Okay. Give us a little time, okay? Please. I can give you some time. But in the end, you and your stupid ants gotta move out as soon as possible. "对不起啊，景天，我也不知道我这是怎么了。没关系，师兄，偶尔喊一喊、发发脾气，其实也挺好的。Hello. What now? Hello. 刚才对不起啊。Nah, it's not your fault. 您之前知道师兄房间里养着蚂蚁吗？ Yeah. He told me when he moved in. Why asking? 刚才您说这些蚂蚁快要把你折磨死了，怎么回事啊？要不然我们进去说。
Listen. You don't know how bad his room smells. Okay? It's gross. It's really gross. I don't know how you guys can handle it, but I just can't. When I go out, people on the street, they are jokes on me about smell. And also, there are a lot of ants just clumping in my room. Some even in my bed. I don't think I can take it anymore. 我懂了，所以我是替师兄过来跟您道歉的。他最近情绪不好，我相信你也能看出来，刚才的他和之前的他不一样，对吗？至于苦楝油，它是用来驱虫的，我们搞昆虫学专业的要经常用它。如果不用苦楝油的话，搞不好会爬上来更多蚂蚁的。不过苦楝油的味道确实不好闻，所以我想把这个送给您。这是我从中国带过来的香水，是我一个好朋友自己研发的，不是什么大牌，但它的味道很独特，和苦楝油的味道混合在一起，可以散发出橙子的香气。你可以试试。For me? 要不然我给您试试。Wait. Thanks, but no thanks. 那我给您试试。闻到了吗？ Well, actually, it's not bad. So, is this for me? Yeah. Thanks. 吉拉宇先生，我听师兄说您是专门画昆虫的画家。哎，那您应该也很喜欢昆虫才对啊。I do like insects, but I'm not really enjoy that clumping in my bed. 这地方真好。那个警长推荐的。你刚来这儿没多久，就比我这个在这儿待了1年多的人更了解这儿了。连警察局红灯区你都去过了。你是工作太投入，我呢，我是自带麻烦体质。师兄，你有催吐史了。啊，我没有笑话你的意思。其实，我也一直在吃帕洛奇汀，估计也快吃右佐皮克隆了吧。啊，挺好，说明我们都是成年人。师兄，其实你可以多听听莫扎特的 D 大调双钢琴协奏曲，我经常听。我是不希望你一直这样下去。我也知道，你自己更不希望这样。我们可以一起想办法。景天，你知道我之前跟宋教授的研究方向对吧？昆虫杆状病毒重组。之前杆状病毒在鳞翅目昆虫之间复制的最大问题就是滞后性。根据杆状病毒重组原理制造出来的生物杀虫剂，在杀死害虫之前，害虫就已经伤害农作物了。但是根据宋教授的发现制造的生物杀虫剂，可以完成在鳞翅目之间的快速复制，而且不会伤害哺乳动物，既有效又安全。你们的成果都已经这么棒了，可是对，
可是这样下去的话，全世界的蝴蝶，就各式各样美丽的蝴蝶，我们就都再也看不见了。景天，我的问题我解决不了，你也解决不了。我们还是好好欣赏这夕阳吧。你看，多漂亮！从骨盆看，死者是女性，年纪应该在30岁左右。目前尸检的结果显示，受害人被烧的时候应该还活着，但没有什么反抗能力了。因为从胃残留看，受害人被烧之前应该已经被饿了很多天了，就算不烧死，也会被饿死了。这个凶手是个施虐狂吗？饿死还不够，还要活活烧死。发现尸体的地方是案发的第一现场吗？应该不是，地面上没有发现助人剂以及被焚烧过的痕迹。尸体上的嗜食性昆虫基本上都是在那个地下室的环境产生和发育的。就是说，有可能在别处焚烧，然后运到这里抛尸。应该是这样。那死亡时间呢？这个就得问马里奥了。从那些尸体上面的嗜性昆虫来看的话，应该是20天左右。但是由于那个地下室的环境比较潮湿，那个时间要再减去3天左右吧。就完了吗？还有，金陵在死者身上发现了一处纹身的痕迹，在这里，就残留了这么一点儿，实在看不出纹的是什么。纹的是一根线吗？也有可能是一条花纹。就只有这些啊？啊？这些还不够吗？性别女，帮你排除了世界上所有的男人；年纪30岁左右，又帮你排除了其他所有年龄段的女性。死亡时间20天左右，那近20天之内失踪的女性，就基本不用考虑了。这么多有价值的信息，你还想怎么样？做人不要太贪心。法医大人，我必须要像税务局一样，一点一点的全都把你们榨个干净才行啊，不然我怎么查案呢？懂吗？小心人为把你活体解剖了。放心，我会让德把我的尸体送到这里来的。只有死亡时间不确定的尸体才会被送到这儿，这你是知道的。算你狠。我们走。不用谢了，拜拜。等一下。哎呀，回头再请你吃饭行吗？我们现在真的有急事啊。您什么时候请过人家吃饭啊？我是想问，那具成年干尸什么时候拿走？你放在我们这儿，压榨不出什么东西了。等一下，那具成年焦尸也是女性，也是被烧死的。死的时候胃里也是空空的，对吗？你是想说有一个每隔15年才出来做一次案的连环变态杀手？万一呢？没想到小雨病到这个程度，我挺理解小雨的。科学研究很多时候就是在走一条苦行僧的道路，并且是越走越远，越孤苦，越不足与外人道。这么长时间，是我们忽略了他，我们没有尽到我们应尽的责任。李国姐，我不是这个意思。
我来找你和唐教授，就是想让大家一起想想办法。以我的境界，还没有办法和师兄对话。关于杆状细胞重组的这方面，我也完全是个外行。两码事。这个你不需要懂。是啊，你来出去多转转，放松放松，就已经很好了。我是想，要不然我们劝劝师兄先回国，找个好一点的心理医生帮他疏通一下，这样调整调整。回国倒是好办法，要不你找他导师聊聊，打个招呼。打招呼倒是挺容易的，没问题。但我想小雨他是一个要强的人，一定不想让我们知道他现在状态吧？我们这样替他做主，会不会反倒是……嗨，小雨现在回去，估计我和你李国姐就是妥妥的恶人了。我明白，唐教授，还是您想的周到。也许我不应该跟你们说这些的。你小子，碰到问题和困难，不找我和李国姐，找谁说去啊？是啊，在这儿，异国他乡啊，照顾好你俩，就是我俩的责任。那师兄的隐私，我希望你们可以和我一起保密。当然了，那其实小雨她的一些情况，我们多少还是了解一些的。只是这孩子太倔了。甜甜，你放心，我们保证。看到你们师兄弟感情那么深，我挺高兴的。嗨，比我们那时候强。今天、明天正好是宋教授的忌日，我们约上小雨，一起去黎明寺，为宋教授办一个小小的追思会。果果，明天找机会，我会找小雨好好聊一聊的。好。那我们去之前可以去附近那家泰式双赢菜吃午餐，你叫任经理一块儿，咱们好好聚聚，好，多放松放松。
这个房子是没法住的。哎，不客气。哎，师兄没和你一起来啊？没有，李果姐说让她先去买一些白菊花。你看什么呢？这么投入？一个网文小说，不对，是一个童话故事，5星推荐。你都多大了？真的很好看，而且名字也很好，叫《田野上的圣甲虫》，简直就是写我们俩的。那写的专业吗？我试着翻译了一段，我念给你听啊。每天月亮升起的时候，鲍尔还会带着玛利亚一起看月亮。他告诉玛利亚，夜晚天空里有只有他俩才能看到的纹样，那是月亮的偏振光。因为空气里有很多小小的颗粒，跟着这些只有他俩才能看到的纹样，就可以找到自己想去的地方。写得多好啊！居然还知道偏振光，那说明这个作者他应该也是学昆虫学专业的。这边，看你俩这么甜蜜啊，我们都不好意思过来打扰了。啊，没有，我们刚才在聊那个网文小说，是童话故事，很好看，是吗？推给我。小雨呢？还没到。哦，他刚才给我发消息说他马上就到。是咱们来早了，小雨肯定很快就来了。他可是咱们这群人当中的准时先生。那我先点菜吧，这家餐厅上菜有点慢。你俩有什么忌口的吗？没有。哎，师兄来了。哇，师兄今天好帅啊！还真是。小雨，师兄这儿。小心！师兄，小雨。师兄弟们都传说你是柯南体质，现在看还真是，到哪儿死人。这到泰国了还这么灵。能把我克死了才算你真本事。สถานที่เกิดเหตุคือทางข้ามสายที่4บนถนนสุขุมวิทในย่านอดีต请警察先生不要再放历史的照片了。ขอโทษนะคะ ขอโทษครับครอบครัวผู้เสียชีวิตยังมาไม่ถึงใช่ไหมครับ死者的家属应该还没到吧今天晚上的飞机夜里就到了。肇事者在哪儿？他怎么说？ ผู้ก่อเหตุอยู่ไหนคะเขาว่ายังไงบ้าง ยังถูกขังอยู่ในโรงพักของเราอยู่ครับ 还关在我们的局里
เขาบอกตอนนั้นกำลังดู GPS และอ้วกแวบไปหน่อยเพราะเห็นด้านหน้ามีคนอยู่จึงเผลอเหยียบเคร่งเพราะคิดว่าเป็นเบรก他多大年纪？อายุเท่าไหร่แล้วค่ะ อายุไม่น้อยกว่า56 ปีครับ年纪不小了56岁能介绍一下他具体的情况吗56 ปีช่วยแนะนำเขาหน่อยได้ไหมคะ แน่นอนครับ当然ผู้การก่อเหตุชื่อว่านายวิโรจน์จันทาเป็นคนเหนือจังหวัดสุโขทัยขับรถมา25 ปีย้ายมากรุงเทพเมื่อประมาณ5 ปีก่อนใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีอาชีพประจำ驾龄25年约5年前搬来曼谷自己一个人生活无固定职业驾龄25年的老司机怎么会出这种事故คนที่ขับรถมา25 ปีแล้วเขาเป็นไงบ้างตกใจเลยแต่มีสติอยู่ผลการตรวจร่างกายไม่พบดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดด้วยครับ那他认识死者吗เขารู้จักผู้ตายไหมคะผมรู้ว่าหมายถึงอะไรเขาไม่รู้จักกับผู้ตายครับทางตำรวจสืบสวนอาชญากรรมตรวจสอบเป็นต้นแล้วเขากับผู้ตายไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยไม่มีเลยครับ社会关系上的交集完全没有Did you see a Chinese man who had been here before? He's gone away.都是因为我。你们等等我。季天，你怎么那么傻呀？哎呀，韩景天，下次如果要自杀的话，我劝你把手机扔了，行吗？省得我们找到你。你说什么呢？我就这么说吧，我不是来救你的，是因为你有杀吉拉宇的嫌疑，所以我是来讯问你的。吉拉宇，房东死了？你说什么？这前后不到1天，就死了2个人。你住的那房子肯定有问题。不是房子有问题，一定是我的问题。和我在一起的人都会被我害死的，是我的问题，不是我的问题，不是这样的。怎么不是这样了？我爸、我妈，还有我哥，还有师兄，现在又是房东，他们都是我害死的。
都是因为我。秦岭，你也会没有害死他，你不能跟我在一起，快带他走，快！我不怕，谭景天，我不怕，我不怕。谭景天，你也太高看你自己了吧？你要是真这么有本事的话，那得有多少组织来请你啊？要不你害我试试？你就不能严肃点吗？我很严肃呀。要不这样，反正你现在也没有地方住了，你就住我家。3个月之内，如果你真的能害死我这堂堂的泰国皇家警察，算你有本事。怎么样？你是认真的？我一直都很认真。那现在也就只能这样了。又不是让他住你的，你害他试试？不行，我们有纪律。那就别废话了。哦，对了，住我家呢也不能白住，得有个条件。什么条件？给我做好吃的，我爱吃中餐。只要你在家，就得给我做。没问题，我有时间我去做。好呀，那顺便也教我中文吧。满足这个2个条件，房租全免。没问题。deal。君子一言。快马加鞭。这驷马难追。我知道，我开玩笑。你们能让我一个人待一会儿吗？还真不能。从现在开始，你得24小时都跟我在一起。为什么？因为最近死的人有点多。哎，先出去，出去。警长，大家都等半天了。你先去忙，等你开通报会呢，正事。我这也是正事儿啊！我跟他，我看我跟他在一起，到底什么时候会死？是不是真的会死？哎，警长，不要孩子气好吗？人命关天呐！你先去忙吧，人命关天的。那可不行，我要是走了，你又去跳楼怎么办？也是人命关天啊！你别闹了行吗？都等着他开会呢。你房东死了，但我们还要破案呢。你不要对他喊嘛。那我对你喊啊，警长，你这是不务正业，浪费大家的时间。而且他现在还是嫌疑人的身份，这样传出去，你让局长怎么看你？还有兄弟们，让他们怎么看你？你别对他喊了。你去哪儿？我跟着你。开会。死者名叫吉拉羽西里，40岁，普吉岛人，职业是水粉画家。今天上午11点送奶工送奶的时候，要找吉拉羽结这个月的账，发现吉拉羽死在自己床上。吉拉羽本人单身，无婚史，无子女，6年前自己一个人搬来曼谷，买下他现在住的这个房子。据他的邻居们反映，吉拉羽平时深居简出，独来独往。很少和邻居接触，平时很少看他出门，也几乎没有见到他带过什么朋友来家里。他的房子一共有2位租户，其中的1位今天早上不幸遭遇车祸死亡，而另1位就是我们这位中国朋友。
房间里怎么会有他的指纹啊？这不对啊！死者吉拉宇的详细社会关系，我们现在还在继续排查当中。从案发现场来看，死者房间的门窗都没有发现有外人闯入的痕迹，都是完好的。房间里也基本都是吉拉宇本人的各种生活痕迹。除了报案的宋乃公之外，我们同事在死者房间里只发现了一组非死者的指纹。经过鉴定科的鉴定比对，这组指纹也是这位中国朋友的。死者的死亡时间应该是在夜里2点到4点之间。从目前尸体的解剖情况来看，死者身上没有任何外力伤口，内脏也没有遭到任何暴力破坏，但脑部出现严重水肿，多个脏器完全衰竭了。结合死者现场被发现时出现面部紫绀、大小便失禁，再加上死者浑身红肿，我们更倾向于死者是因为中毒而导致的死亡。至于中的什么毒，目前呢还不清楚，我们在等待进一步的化验结果。就中毒的情况而言，请问目前能确定死者是自杀还是他杀吗？我这里不能给出最终的结论，我只能说呢，死者选择这种方式自杀，有点太不在意自己的形象了。会是意外吗？也不排除这种情况。还有，我们在现场排查的时候，还发现了一瓶香水，也就是在这瓶香水上发现了这位中国朋友的指纹。给我看看。我想请问这位中国朋友，昨天夜里你在哪儿？谁能证明？我从唐教授家回来以后，一直在家里，直到早上醒来。在唐教授家这段时间，唐教授还有他的夫人可以给我证明。回来以后，我看到师兄在工作，所以我没有打扰他，我直接回房间睡觉了。吉拉宇先生住在楼下，所以夜里没有听到什么动静吗？我睡觉的时候是戴着耳机听着音乐睡着的，一直到早上醒来。你去过死者的房间？白天的时候我给他送过香水，但他没有让我进他房间，我们只是在门口说过几句话。他为什么送他香水啊？是。请问景天先生，你和死者都是男生，为什么要给他送香水？为什么男生不能给男生送香水？吉拉宇先生不喜欢闻我和师兄房间的味道，所以我送给他一瓶我从国内带来的香水，可以帮助中和印度苦楝油的味道。印度苦楝油是什么东西？这个我知道，是驱虫的，对吗？对，可以驱虫，而且怎么了？哎。吉拉宇和师兄的房间有没有发现什么明显的变化？什么明显的变化？你指哪方面？这么说吧，在现场有没有搜索到什么特别的昆虫啊？昆虫？昆虫？什么样的昆虫啊？蚊子、苍蝇、蚂蚁？天牛、屎壳郎，这有什么好笑的？你们不要瞧不起屎壳郎，在古埃及神话中，屎壳郎又叫圣甲虫，是可以拯救世界的。在昆虫世界里，屎壳郎也是最注重家庭感的昆虫，所以它也是这个世界上最幸福的昆虫。忘了给你们做介绍了，我的这位中国朋友是一位独立昆虫学专业的研究生，在他们国内帮助警察破了很多的案子，其中有一个案子呢，受害人是被人用子弹以噬咬后疼痛而死，
这种杀人手段，诸位泰国皇家警察有听说过吗？这种手段之前确实没有听说过。世界之大，无奇不有。没听过这事。不要被无知蒙蔽了双眼。没听说过，不代表没发生。所以我想要告诉你们的是，还不赶快回现场，给我重新搜！还不快去！警长，有个兄弟说在现场还抓到了一只挺特别的蜥蜴。蜥蜴？对，在哪儿？他以为没什么用，就拿回家养着玩了。谁说没用？他现在已经回家去取了。怎么样？没看出有什么变化。最好不是。警长，哇，拿来了，这就是我说的那只蜥蜴，在现场抓到的。抓的时候就有盒子吗？没有，这个笼子是那个兄弟后配的。这什么东西啊？认识吗？不认识。连你都不认识啊？但是，等一下啊。哎，我在论坛上询问一下看看。这么多啊，辛苦你们了。现场所有能找到的昆虫，活的、死的都在这儿了，请检阅。好。果蝇、马鹿、蜱虫、石牙蝇。怎么了？差不多就是它们了。这是什么？马里科帕须蚁，是现在世界上已知最毒的昆虫。大家可以看一下屏幕，我们在现场发现的这些蚂蚁，它叫马里科帕须蚁。现在呢是目前世界上已知最毒的昆虫，主要分布在美国和墨西哥地区，除了实验用，其他地方不常见。但就是这种平时很少见的蚂蚁，在吉拉宇的房间里，居然一下子发现了10来只，是不是很蹊跷？同时，我们把找到的那些马里科帕须蚁全都送到了局生物信息实验室。根据比对，马里科帕须蚁体内乙酸毒素的氨基酸、肽、蛋白质等这些物质的分子排列方式，和死者血液里毒素的情况相似度为96.9%。当然，光靠这些还不能完全说明吉拉宇就是被马里科帕须蚁这种昆虫给毒死的。根据景天提供的实验资料，一只马里科帕须蚁连续蛰刺12下，就可以干掉一只2公斤重的动物。你们没有听错，马里科帕须蚁的可怕之处就在于它可以连续蛰刺。折算下来，吉莱宇这样的正常成年人，在没有任何防备的情况下，至少需要上百只蚂蚁同时持续攻击一小段时间才会死掉。这个数目可以包括过程中被吉拉宇反抗挣扎而弄死的蚂蚁。第一个问题，假如吉拉宇真的是被这么多马里科帕须蚁毒死的，这些马里科帕须蚁是哪来的？确实啊。
蚂蚁生来为什么不进房间呢？确实马路过来，为什么？是小雨师兄那里的。天，这些蚂蚁应该是吉拉宇先生另外的一位租户，也就是我的师兄刘小雨先生房间里试验用蚂蚁，极有可能吉拉宇先生就是被这些马里克帕须蚁所攻击的。这位刘先生的房间里的实验蚂蚁，光马里科帕须蚁就至少有上千只，少个180-10只还真看不出来。但是也看不出来。OK， 既然可以确定吉拉宇先生是受同一所房子里马里科帕须蚁的攻击而死亡，那么第二个问题来了，请问这次攻击是一场意外，还是有人蓄意为之的呢？肯定也有人注意到了，既然是至少上百只马里科帕须蚁攻击了吉拉宇先生，那为什么恒记兄弟们在现场只发现了10来只蚂蚁尸体，其他的蚂蚁去哪儿了呢？那这怎么发现？真是新鲜。看你们的表情，一定以为我被下降头了。天，图片上的这种蜥蜴，就是我们眼前看到的这个蜥蜴。这个蜥蜴是咱们的一位刑警兄弟，当时在搜查吉拉宇家的时候，在吉拉宇的床下的一个角落发现的。天，这种蜥蜴叫德克萨斯角蜥，主要也是分布在美国和墨西哥地区。这种蜥蜴受到攻击的时候，会把自己的身体胀大，然后从眼睛里喷出血来。你看那么恐怖，真的没关系的。这种角蜥性格非常温顺，一般不会攻击人类，并且也没有毒。这只蜥蜴要是有毒，抓它的那位兄弟可能早就挂了。OK， 大家注意到了吗？天刚才说了，这种蜥蜴分布在美国和墨西哥地区。从吉拉宇家的现场陈设来看，这只角蜥应该不是他养的宠物。那么这只角蜥，它为什么会出现在吉拉宇的房间呢？天，为什么会跑过去？我在论坛上请教了一位当地的昆虫学家，原来这种德克萨斯角蜥是马里科帕须蚁的天敌，它专门吃马里科帕须蚁。也就是说，这些攻击吉拉宇的马里科帕须蚁，要么是飞走了，因为现在正是蚂蚁婚飞的时间，要么就是被这只德克萨斯角蜥给吃掉了。我知道你们都觉得匪夷所思，但是想想看，为什么这两种分布在美国和墨西哥地区，彼此有着食物链关系的生物，会同时出现在吉拉宇的房间里呢？难道他们约好了集体搬迁吗？就是啊，为什么会这样？很巧。所以，根据吉拉宇面色紫干、大小便失禁等情况，包括现场发现的吉拉宇尸体挣扎的状态，结合法医伦威解剖得出的中毒死因，以及生物实验室对马里科帕须蚁的乙酸与死者体内毒素的比对，我们基本上可以确认，吉拉宇就是因为受到了马里科帕须蚁的攻击而被毒死的。并且，由于这个小家伙在现场的出现，我们基本上可以肯定，吉拉宇的死不是意外，而是人为设计的。也就是说，吉拉宇是在自己的房间里被人用马里科帕须蚁谋杀而死的。不是啊，是这样。这是什么手法？我明白了，就是说凶手是趁吉拉宇夜里熟睡，用大量的马里科帕须蚁攻击了他，然后再用德克萨斯角蜥去打扫战场。Bingo。其实也不完全是这样，实际上德克萨斯角蜥的存在会让马里科帕须蚁感到兴奋和烦躁，会不断的释放信息素，这反而会让更多的马里科帕须蚁赶到现场。也就是说，德克萨斯角蜥和马里科帕须蚁
应该是同时出现在现场，甚至德克萨斯绞西更早出现在现场。哦，说的有道理啊，是这样。看到了吗？如果没有我们这位中国朋友的话，我们就算打破了脑袋，也没有办法找出吉拉宇的死亡原因。如果没有这位中国朋友的话，我们也就更不可能发现吉拉宇是被人谋杀的，对吗？对不对？确实是这样，确实是。那还等什么？还不给我鼓掌？非常好。警长，你就那么相信那个景天？不是，你还在怀疑是他杀的人啊？万一呢？无论从作案手段看，还是从作案时间看，这两个中国人都最有可能，可能是天杀的，也可能是刘杀的，也可能是何某。那动机呢？仇杀？还是情杀？见财起意？吉拉宇房间的财物都保存完好，应该不是见财起意。刘来泰国2年了，一直租住在吉拉宇的屋子里，在租住的这期间一直都没有问题，为什么现在要杀吉拉宇呢？这个景天刚到这里住了1个晚上，他为什么就要杀吉拉宇呢？所以要审问他们呀。你是不是忘了，刘刚出车祸已经死了，而且景天准备跳楼自杀。幸亏精灵他通知我，及时找到了他。那也可能是这2个人杀了人之后，又分别畏罪自杀了呢。万一呢？你不是总说万一吗？要不这样吧，你有足够的理由去怀疑景天，但我也有足够的理由去相信景天。算了，跟你说这些也没有用。我们是警察，办案讲究的是证据。好啊，你说吧，讲证据啊，你想怎么着？首先，那瓶香水我要拿去化验一下，万一它的气味可以把马里克帕须臾给吸引过来呢？没问题啊。天和刘的房间都要搜查，个人物品也要仔细检查。可以啊。我还要提审他。那不行。谭景天在学校刚刚登记注册，一旦有了被警察讯问的记录，他就会很麻烦。刚才你也看到了，谭景天对刘小雨用蚂蚁杀人这个结果明显难以接受，对吗？对。ออกมาเดินไป怎么了？有件事情，我觉得还是应该告诉你。你说。昨天师兄他和吉拉宇吵过一架。啊？吵得凶吗？但我觉得师兄不会因为吵过一架就去杀人吧？现在重要的不是你怎么觉得，而是警察怎么觉得，并且你有义务把这个情况告诉警察。景天，对不起，我相信你，但是这个情况你必须要让警察掌握。你说，你听到刘小雨明确警告吉拉雨，用几只蚂蚁就能取他的命？但我觉得师兄他并不是有意的。其实，吉拉宇走了之后，师兄还挺后悔的，而且师兄跟我说过，他也不知道为什么自己会变成这样。变成什么样？
没关系，得自己人，啊。其实，在我心里，师兄他一直都是一个很开朗、很阳光、很简单的人。这次我再见到他，虽然还是感觉到他很阳光，但是这件事情你们一定要替我保密，千万不要让他父母知道。我向你保证，啊，保证。嗯。师兄他现在有催吐的情况，他的左手有一条明显的疤痕。催吐？催吐？不是，催吐是什么？催吐就是用手指按压舌根，促使自己把吃的东西吐出去。如果长期催吐的话，手指和手背会留下与牙齿摩擦造成的疤痕。师兄，你在这边还习惯吗？啊，蛮习惯的。这边相比国内相对悠闲得多。那专业上还顺利吗？还行，适应中。他为什么会这样？他会不会是在减肥啊？是抑郁症的一种表现。而且，他也一直在服用右佐皮克罗。这么严重？难怪我在他的房间看到了很多即时贴。什么意思啊？长期服用右佐比克隆会有健忘的情况。那他以前不这样吗？之前我们在国内的时候接触挺多的，我完全没有感觉到。在我们这个美丽富饶的泰国，反倒是抑郁了，哎，真的是意难平哎。是啊，哎，但我觉得哈，虽然师兄跟杰拉宇吵过一架，但是如果说师兄他是自杀的话，那我还是可以相信的。但如果说他去杀人，那我觉得我很难以想象，他为什么要杀杰拉宇？他有什么作案动机吗？激情杀人，抑郁症的病人是不是什么都干得出来？傲慢与偏见，抑郁症患者都在跟自己做斗争。如果能够随随便便杀人的话，就不会抑郁了。我不喜欢你们以这样的方式来讨论这件事情。用马里科帕须乙和德克萨斯角蜥这个组合来杀人，这很明显是精心设计的，不可能是什么激情杀人。那也不一定。刘小雨的专业就是研究蚂蚁，他用蚂蚁就像我们用刀用枪一样简单，而且更隐蔽。搞不好他就是一冲动杀了吉拉宇，然后更加抑郁了。所以他在第二天选择了撞车自杀。我说错什么了吗？从街道的监控画面来看，刘小雨看到来车的反应确实有些奇怪，有点从容赴死的味道。这个可以理解。师兄死了之后，我心里也巴不得有辆车可以撞死我。我懂景天的感受，但是这并不意味着师兄就一定是自杀。毕竟这种自杀的方式和庄大运差不多，他怎么会知道什么时间、什么地点会碰到这么一个不靠谱的司机呢？而且还是在我们面前。除非……我明白你的意思，交警方面也委托了我们这一组，我们也已经在排查了这个肇事司机的社会关系，他和刘小雨完全没有任何交集。目前交警也确认，这确实是一起普通的交通事故。我没有说师兄是自杀，我刚才说的意思是，我宁愿相信他是自杀，
我也无法相信他会因为租房子的事情用马宇去杀害吉拉宇先生。就算刘小雨不是自杀，是意外，也不代表他不会杀吉拉宇。毕竟马里科帕须臾就是他的，总不会是你用他的蚂蚁杀人吧？如果是我用蚂蚁来杀人的话，那我为什么还要告诉你是用蚂蚁杀的人呢？所以我才说是刘杀的人。你不能因为他已经死了，他不能说话了，就这样随便怀疑他吧？我是警察，这是我的工作，合理推测。我再说一遍，师兄他不会杀人。你说了不算，你说的也不算，但我可以把你抓起来。那只能说明你是一个无聊并且无能的人。不是你俩能不能都别说了？今天，你说刘小雨她的精神状态有点不太好，她有时候也会催吐自己，会不会是因为她跟吉拉雨之间有你不了解的冲突？毕竟你也才刚来。我和师兄有聊过一次，他倒是没有和我说他和吉拉雨之间发生过什么，可能更多的是专业上的压力吧。什么意思？师兄，他本来是宋教授的研究生，一直在研究昆虫杆状病毒重组的方向。宋教授死了之后，师兄就继续跟随着唐教授研究这个方向。但我这次来了才发现，师兄从灵翅目转移到了墨翅目。等等，什么魔翅目？这词我怎么没有听过？你应该还有印象吧？唐教授一直非常想让师兄继续陪他研究灵翅目，但师兄一直都很抗拒。哦，我想起来了，就是上一次我们一起吃饭。不好意思，我接个电话。但我确实不太理解，只不过是改个研究方向，就那么痛苦吗？甚至会自杀？我觉得这确实有一点。算了，当我没说。我再跟你说一遍，我从来没有说过师兄会自杀，我一直说的都是师兄他很痛苦。可是，就算他们有心结，之前他们是师兄弟，现在他们是亲导师和亲学生，就不能开诚布公的聊一聊吗？我昨天晚上去找了唐教授，和他说了师兄的情况，所以唐教授才决定今天中午大家一起吃个午饭，然后下午去宋教授的追思会，这样大家可以静下来好好聊一下。可是，警长，哇，刚刚又接到一起失踪人口的报案，失踪者为女性，30岁左右，大概20天前与报案人失去联系。联系痕迹兄弟了吗？还没有，要不咱们先过去看看情况，反正地址已经拿到了。你在说什么？我叫你去就去啊！要不还是看完现场再通知他们。废什么话？之前几次报案都兴师动众的，最后又不了了之。他们是不敢对你怎么样，我就惨了。你的意思是，他们欺负你啊？要是欺负到还好了，他们都不理我。可以呀。你现在马上给我去通知痕迹兄弟，他们要是谁敢不去，你就来告诉我，我去收拾他们。好。今天，你也跟我去一趟。我？他凭什么去啊？就凭这个。鉴于谭景天先生在乔普拉案和这次吉拉雨案侦破过程中的优秀表现，经我本人郑重推荐，我局特聘请谭景天先生为我局专属昆虫学专家顾问，可
可随时参与我局刑侦人员现场勘查及其他相关刑侦工作，协助办案。去吧，今天。说好的3个月，24小时都要待在一起。金莲，我在现场找到什么生物信息，第一时间联系你。好，我这就回实验室。走吧。哎，等一下，我想请求你们件事情。师兄的父母今晚会到曼谷，你们能不能暂时先不要盘问他们，包括你们觉得师兄杀人的怀疑？为什么？他们有义务可以吗？放心吧。谢谢。走吧。你好，我叫纳塔奈，是这里的社区警察。哦，对了，是这位老人报的案。老先生你好。你好，您的房客是个女生？对，她叫素攀。多大了？应该是31岁。您最后一次见她是什么时候？上次见面还是半年前，来收房租的时候。我没有她的手机号码。平时我和他一直就用我房子里的座机联系。我和他最后一次通话呢，应该是在20天前。他来电话问我煤气管道的事情。后来我给他打过2次电话都没人接。今天我来收房租，发现屋子里都积满了灰了。我担心他出什么事，就报了警。那他是做什么职业的？他是纹身师。好像是蝴蝶什么的，纹得特别好。可以了，警长。好的，跟老人家要一下这个素攀的身份证信息。好。走吧。是个爱干净的姑娘。是啊，但就是苦了痕迹的兄弟们。什么意思啊？就是说，这里可能有很多痕迹都是被这姑娘自己给擦拭掉的。怎么样？我说了应该来的。嗯。这些纹身照片，居然全部都是蝴蝶的图案。看来这个姑娘果然像房东说的，最擅长的是纹各种蝴蝶。对。不过这些图片上的蝴蝶似乎都有一些错误，也不能说是错误吧，就是与真实的蝴蝶会有一些小出入。拜托，人家是纹身师，在搞创作，又不是昆虫学研究生。倒也是，不过这些图案确实很精致，也很漂亮。让痕迹的兄弟们把这些照片都带回去，再看看房间里能不能找到客户登记簿之类的东西，要把每一个来过这里纹身的人都比对出来。是。警长，这里也有一张纹身的照片。这照片也太丑了，哎，你看我刺的都比他好看。这个纹的确实是不太好看。但还真的只有这个图案上的样子与真实的昆虫是一样的。这是什么蝴蝶？这不是蝴蝶。这不是蝴蝶？对，这是一种蛾子，叫马岛长喙天蛾。
那是马岛长喙天鹅有什么特别的吗？在非洲的马达加斯加岛上，有一种植物叫大喙腥风兰，它长着长达20公分左右的花距，就长这样。这个长长的就是它的花距，它的花粉呢就都藏在这个里面。这种蛾子呢只吸食这种植物的花蜜，为它传播花粉，而这种植物的花粉呢也只能由这种蛾子来传播。这个怎么形容呢？就像我们汉语中有一句俗语，叫做“一把钥匙开一把锁”。这种牢固的关系呢，很适合来形容忠贞不渝的爱情。你还真是个宝藏男孩。这个纹身呢，确实是纹得很丑，但它也确实纹了真实的这种蛾子的样子，没有进行2度创作。所以我怀疑这个纹身很有可能不是这位女纹身师纹的，很可能是别人纹着玩的。兄弟，这张照片在哪发现的？警长，就在镜子边上夹着，放在这里。姑娘每次化妆的时候就可以看见了，对吧？这个图案又是关于忠贞不渝的爱情，有意思了。警长，这个长长的须子，我怎么觉得好像在哪儿见过？哇哦，在你泡过的哪个姑娘身上呗？这里吗？这里？这里啊？还是这里？我说实话，在我接触过的这么多姑娘里，还真没遇到过这么博学和这么深情的。是吗？警长，你看，你是不是也觉得这很熟悉啊？这有什么好觉得？这尸体上吗？纹身拍出来的照片不都是这样吗？警长，拍下来发给精灵，让他马上和女尸身上的纹身进行比对。看来你也是个宝藏男孩嘛，啊？我本来就是，真的真的。谢谢啊。警长，你还真相信会有一个每隔15年杀一个人的连环凶手啊？万一呢？同样是女性，同样是虐待，同样是活活烧死。那个中国人景天呢？反正我觉得他不太能相信，不能轻易放过他。你仔细想想，一座房子一共3个人，死了2个，就剩他1个人活着，而在死者那里，又只有他的脚印和指纹。尤其是他又那么懂昆虫。人家不是都说了他很懂昆虫？他要是不懂昆虫，我们就不可能知道吉拉羽是被人设计谋杀的。他谋杀完了人又帮我们破了案，有这样的杀人凶手吗？那万一有呢？警长，乔普拉还又杀人又报案的呢。那动机呢？他有什么动机？报复啊！刘和吉拉羽吵了一架，景天和刘一冲动，就设计杀死了吉拉羽。景天自己都说了，他说过他和刘都患有心理疾病，冲动杀人，并不是没有可能的。我再重申一遍我的立场，我相信谭景天，他只是一个留学生而已，人家并没有义务帮助我们警察破案。难道他3番5次的帮我们破案，就是为了暴露给我们他就是凶手吗？但是，你这样的立场就很轻率。警长，咱们刚刚因为乔普拉案的大意被处分了，
你都被罚了1年的工钱了。他有本事就罚我10年的，我破案又不只是为了工钱。是，你是富家少爷，你不稀罕这点工钱，你无所谓。但是，那声誉呢？你最看重的警察的声誉呢？你不管了？就是为了我的声誉啊，为了警察的声誉，我才相信他。乔普拉案要是没有谭景天的话，你和我就不仅仅是被罚工钱了，也许警服都被扒了。做人呢，一定要懂得感恩，对吗？警长，这是两码事。破案要讲证据，在没有证据之前，我保留对谭景天的怀疑，这就是我的立场。那我就等你的证据，好吗？不是，你搞错了吧？这活不应该是你干的吗？干活！这个是今天在苏潘家发现那张丑丑的纹身的照片，也就是景天说的马岛长惠天鹅的纹身。这个是前天发现那具烧焦女士身上纹身的照片。大家请看这里，大家再看这样，这不是线头，也不是花纹，这是一个天鹅的长嘴巴。看来景天又给我们带来一个重大的突破啊！素潘在房间里留下的生物信息，和从烧焦女士身上提取的生物信息一致。这一点，其实就已经完全能够证明，那具烧焦的女尸就是素潘。很明显，这才是一个重大突破。纹身符合，顶多算个佐证。对吧？我明白了，你之前跟我说的那些泡妞的事迹，原来都是在吹牛啊！什么意思？纹身比对的结果说明，这个马岛长惠天鹅，它是纹在素潘身上的，对吗？对啊。素潘呢是一个优秀的纹身师，手艺娴熟，纹的蝴蝶图案都很漂亮，而这个图案纹的针脚又不好，图案又丑，对吗？对啊。怎么了？那么素潘这么一个爱美的纹身师，怎么会允许自己身上出现一个这么丑、纹的又不好的图案？尤其是这个图案，又有这么浪漫的寓意呢？说明什么？马亮，告诉他。哎，别装蒜了。这说明素潘恋爱了。听到了吧？我没说错吧？就你这粗糙的情感还泡姑娘，你跟人家马里奥可差远了。我跟你们的警长比，可差远了。要不这样吧，我给你讲几桩你们警长以前的风流韵事，你回去呢，好好学习学习，好吗？别听他的，我们接着说正事儿。好了，综合各方面的情况。我们又询问了素潘的房东，他是这样说的：素潘为人正派善良，不拖欠房租，不吸毒，不乱交，自己身上也从不打眼和纹身。这样一个正派甚至保守的女生，居然会让一个外人在自己的身上纹一个比喻坚贞爱情的图案。而这个被允许在她身上纹上图案的外人，很有可能就是她的男朋友。接下来的重点就是要找到她的这个男朋友，当然，也可能是曾经的男朋友。我们要找的是杀人凶手，而不是什么她的男朋友。现在，大家马上把素潘的照片发给各个分局，请求他们协助，重点关注餐厅、咖啡厅、电影院、商场、酒店等。包括所有恋人喜欢出入的场所，尽可能多的收集这些场所的监控录像，拿回来，咱们逐一比对，就是挖地3尺，也要把这个人找出来，明白了吗？明白。
在想什么？我在想刚刚那个女纹身师的案子。干我们这行的，要学会把生活和工作分开。怎么了？我想起我曾经有一个朋友，他也总对我说这样的话。男朋友？不是，算是哥哥吧。不过他已经死了。对不起啊。没有，我刚才其实是在想，今天这个案子里，那个马岛长惠天鹅和大惠新风兰，他们的关系多神奇多美好啊！用来形容坚贞不渝的爱情，简直再合适不过了。自然界真的有太多我们未知的奇妙了。哦，对了，最近我在追一个网文童话故事，是写昆虫之间爱情的，也是非常奇妙。写的专业吗？你们男生关注的点还真跟我们女生不一样啊。明白了，你男朋友也问同样的问题。他说写的非常专业，重点是写的真的很美，说的是2只圣甲虫之间的故事，叫《田野上的圣甲虫》，5星好评，强力推荐。就是已经停更1年多了，我留言催更了很多次，但是，这是你今天第几杯啊？咖啡吗？不记得了。你每天吃住都在这里，天天还喝那么多咖啡，所以应该把生活和工作分开那个应该是你吧？有些道理。你今天不是要去你朋友的追思会吗？你现在可以走了。真的假的？那我可就真走了。走吧，我今天晚上要给自己放个假。这就对嘛，我走啦，拜拜。拜。